안녕하세요. 나바오 선교 보고하겠습니다. 팀장님이신 오진영 팀장님께서 급히 한국에 출타하시는 일이 있어서 제가 대신 오늘 하기로 되어 있습니다. 먼저 첫 번째 슬라이드 한번 보실까요? 나바호 잘 아시겠지만 미국에서 있는 가장 큰 인디안 보호구역 중에 하나입니다. 유타주, 아리조나 그리고 멕시코주의 3개 주에 걸쳐 가지고 있는 하나의 그런 벌추얼한 네이션인데요. 이 인디안 보호구역이 이제 원주민들의 주권을 존중하기 위해서 만들어진 지역이긴 하지만 실제로 저희가 아는 거랑 많이 틀리게 굉장히 상황도 열악하고 주정부의 많은 서포트를 못 받고 있는 그런 기반 시설이 많이 부족한 그런 지역으로 알고 있습니다. 무엇보다도 복음화율이 3%밖에 안 되는, 그래서 캘리포니아에서 가장 가까운 미전도 종족이라고 볼 수 있습니다. 두 번째 슬라이드 보시면 저희가 서포트하고 있는 섬역 선교사님 젊으셨을 때 사진인데 이남종 전선희 선교사님이시고요. 그리고 저희가 2014년부터 단기 선교팀 파송해서 땔감 사역부터 해서 현지인 섬기는 그런 사역을 많이 하고 있습니다. 다음 슬라이드요. 그래서 저희가 작년 12월 23일부터 29일까지 6박 7일 동안 총 39명이 참석을 했고요. 무엇보다도 이제 다양한 연령대의 저희 지체들이 같이 참석을 해서 훈련을 하고 그리고 아주 좋은 결실을 맺는 그런 선교였던 것 같습니다. 다음요. 일정을 잠깐 보시면 23일에 저희가 출발을 해서 이틀에 걸쳐서 나바오 지역으로 이동을 했고 또 24일 도착을 해서 저녁 때 늦게까지 사역 준비를 했습니다. 그리고 25일 날 루프 제1장로교회 예배 참석하고 사역을 홍보를 시작을 했고요. 나머지 기간 26일에서 28일 동안 8개의 사역팀으로 나누어서 사역을 진행했습니다. 특히 이번에는 저희 미용 사역팀 그리고 의료 사역팀 이 두 사역팀이 굉장히 많은 사역을 하셨던 그런 좋은 시간이었던 것 같습니다. 특히 이제 사역 중에 현지들과의 교제하는 그 기간을 통해서 이반지 큐브 통해서 복음 선포도 하고 또 결신을 원하시는 분도 함께 같이 기도도 하고 그리고 또 선교사님 현지 교회를 연결하는 그런 사역을 주로 했고요. 거의 대부분이 사역에서 복음을 전할 수 있는, 저희가 미용 사역을 할 때나 아니면은 저희 또 카이로프랙틱 사역, 한방 사역할 때 또 옆에서 같이 복음을 전파를 하고 그렇게 하는 아주 원어원으로 전파를 할 수 있는 그런 좋은 시간이었던 것 같습니다. 끝으로 랩업을 하면은 가족들이 같이 참석하는 그런 총 7가정이 같이 참석을 했고요. 그리고 무엇보다도 우리 청년부와 장년부가 같이 연합하는 그런 열매가 있었던 것 같습니다. 저희가 그 전에 갔을 때는 이제 주로 어린 아이들 VBS 사역 위주로 하고 했었는데 이번에는 청년부가 같이 동참을 해서 유스 사역 프로그램을 같이 할 수 있었는데 굉장히 의미 있었던 시간이었던 것 같습니다. 특히 이제 교인들이 전폭적인 지지가 있었고 저희가 사역하는 기간 동안 120여 명의 중보기도 팀이 있었고 또 같이 또 여러분들이 동참해 주셔서 150개의 선물을 만들어 가지고 미리 저희가 보내는 그런 행사를 했었습니다. 그 다음으로는 이제 저희 동영상 보시고 간증 있겠습니다. You made the rain, so when it falls on me, should I complain? Or feel you calling me, it's all on me to stay and really catch what you're showing. It's my roots that you're growing, cause life is more than this moment. You are the light, so when the darkness falls, the greatest heights, they never seem so tall, no, not at all, you're right. It's my roots that you're growing, don't wanna miss what you're showing. Ain't no doubt about you. Everywhere that I go, you keep showing up, Lord. You make me wanna shout it. Oh, you're the goodness in my life.
You are the joy, you're the smile on the face of your boy. You're the flowers at the park in Detroit. Still the words on the back of our coins. Let's make some noise. You cover me, my defender, when you're rolling up your sleeve. You're the truth that's gonna set the captive free. The only king that's ever chose to bleed. That's what I believe. That they keep trying to make your glory fade, but I ain't really sweating what they say. Ain't no doubt about you. Everywhere that I go, you keep showing up, Lord. You make me wanna shout it. Oh, you're the goodness in my life, and I'ma tell you my truth. They may come, they may go. You keep showing up, so do. Ain't no doubt about it. You are the goodness in my life. Through the good and the bad and the ugly, I can still see the sun shine above me. Lord, I love all the ways that you love me. You're the good, you're the good, you're the goodness. Through the good and the bad and the ugly, I can still feel the sunshine above me. Lord, I love all the ways that you love me. You're the good, you're the good, you're the good. You're the good, you're the good, you're the good, you're the good, you're the goodness. You're the good, you're the good, you're the good, you're the good, you're the goodness. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is Lord Jesus, I need you. I need you. Thank you for dying on the cross Thank you for dying on the cross for my sins. for my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and my Lord. I pray this in Jesus' name. Amen. Alright, congratulations. You are the goodness in my life. You're the good, 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 you're the goodness in my life. You're the good, you're the good, you're the good, you're the goodness. You're the good, you're the good, you're the good, you're the good, you're the goodness in my life. You are still the goodness in my life. 안녕하세요. 네, 다시 한번 인사하겠습니다. 안녕하세요. 네, 저는 이번 나바오 단기 선교를 다녀온 청년부 김용준입니다. 주님의 은혜 가운데 모두 무사히 다녀올 수 있었습니다. 저희 간증을 시작하기에 앞서서 함께 나누고 싶은 성경 말씀이 있는데요. 네, 앞에 띄워주시겠어요? 네, 감사합니다. 네, 로마서 12장 6절에서 8절 말씀입니다. 다 같이 읽겠습니다. 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로, 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로, 혹 가르치는 자면 가르치는 일로, 혹 위로하는 자면 위로하는 일로, 구제하는 자는 성실함으로, 다스리는 자는 부지런함으로, 긍휼을 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라. 아멘. 네, 이 시간 부족한 저를 통해서 이번 단기 선교가 결코 사람의 지혜로 행하여진 것이 아닌 성령의 능력으로 행해진 것임이 분명해지는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 저는 모태신앙으로 자랐습니다.
어려서부터 부모님을 따라 교회에 나오는 게 정말 자연스럽고 당연했습니다. 우리는 교회에 가면 선생님을 통해 그리고 교육자님들을 통해 이렇게 배웁니다. 우리가 이 땅을 살아가면서 예수님을 전해야 한다고. 그런데 그래서 우리 그리스도인은 신앙이 자라감에 따라 자연스럽게 선교의 사명을 마음 한켠에 품고 살게 됩니다. 그러나 선교라고 하면 많은 분들이 공감하시듯이 뭔가 나와는 거리가 먼 일, 그저 선교사님들의 일로만 치부해버린 채 내 삶과는 별로 상관없는 일로 생각하게 되는 것 같습니다. 저도 마찬가지로 복음을 전하는 일보다는 내가 교회에서 열심히 하면 되지 그런 생각으로 살았던 것 같습니다. 한편으로는 선교를 한번 가볼까 하는 생각도 있었지만 선교지는 정말 힘든 곳이다 라는 그런 생각이 앞서 쉽게 마음을 쓰지 못했습니다. 내가 과연 기쁜 마음으로 할 수 있을까? 그런 마음이 컸습니다. 그런데 그래서 저는 제 개인의 신앙생활에만 집중하며 살았던 것 같습니다. 지난 8월 미국 유학을 위해서 이 산호세 지역에 처음 오게 되었습니다. 이 공동체에 속한 지 한 달쯤 되던 때 우리 임마누엘 장로교회에서 나바오로 단기 선교를 간다는 사실을 알게 되었습니다. 하지만 글쎄요, 저는 별로 갈 생각이 없었습니다. 생각도 없었고 마음도 없었습니다. 그렇게 별 생각 없이 단기 선교 광고를 보게 되었습니다. 어디 사역 분야가 미용? 제가 미용이라는 단어를 보고 조금 생소했습니다. 직접 방문하여 복음을 전하거나 학생들을 위한 성경학교 프로그램만 생각하고 있었던 저에게 신선한 충격이었습니다. 그때 성령님께서 제게 이런 마음을 주십니다. 용준아, 너 선교 가라. 그때부터 제 마음이 계속 두근거립니다. 사실 저는 고등학교 때부터 군대 전역할 때까지 쭉 미용을 해왔기 때문입니다. 사역 분야 공지를 본 순간 6년 동안 많은 시간을 투자했던 제 취미가 저를 여태껏 훈련시킨 하나님의 큰 그림이었다는 것을 알게 되었습니다. 저는 이렇게 생각했습니다. 내가 별 생각 없이 가졌던 이 취미를 하나님께서는 선교지에서 사람들을 섬기는데 사용하시려는구나. 제가 이 선교를 반드시 가야 할 이유를 확실히 알게 되었습니다. 저는 그렇게 나바오 단기 선교를 참여하게 되었습니다. 저희의 사역지는 나바오의 루프 제일 장로교회였습니다. 선교지에 처음 도착한 저는 이런 마음들이 들었습니다. 이제 이곳에서 내가 사랑하는 예수님을 전할 거야 하는 그런 벅찬 마음과 내가 맡은 사역을 잘 감당할 수 있을까 하는 약간의 긴장감. 제 주변을 둘러보니 우리 어린 동생들부터 청년부 형 누나들, 집사님들 그리고 전도사님까지 다들 이번 선교를 기대하는 마음이었던 것 같습니다. 8개의 사역팀 중 저는 미용팀에서 남자 커트를 맡았습니다. 미용실에서 머리를 자른다는 게 우리에게는 별로 특별하지 않는 일이지만 비용적인 부담으로 인해 나바오 사람들은 보통 머리를 기르거나 집에서 자릅니다. 어떤 남자아이는 머리를 1년 동안 길러서 단발머리인 상태로 저에게 찾아오기도 했습니다. 그렇게 나바오 분들의 무겁고 지저분했던 머리를 단정하게 정리해주니 헤어컷을 바꿔 가시는 분들마다 밝고 행복한 미소와 함께 만족해하며 돌아가셨습니다. 예수님의 사랑으로 제게 맡겨진 그 손님들을 섬기며 그들에게 행복을 줄 수 있다는 사실이 참 기뻤습니다. 그러나 이보다 더 큰 기쁨은 이들과 나눈 대화 속에서 발견할 수 있었습니다. 제가 생각하는 미용은 손님과 1대1로 대화할 수 있는 시간이 보장된다는 큰 장점이 있습니다. 그렇기 때문에 이 시간을 이용해 복음을 전하는 것이 미용사역의 핵심입니다. 머리를 자르며 대화를 통해 그들과 친해지고 내가 아는 예수님을 알리며 복음을 전했습니다. 예수님을 전혀 믿지 않는 분부터 예수님이 내 구주 그리스도이심을 믿는 분까지
손님들의 믿음의 정도는 각기 달랐지만 각 사람마다 알맞은 깊이의 대화를 통해 예수님을 아는 기쁨을 함께 나누었습니다. 케이튼이라는 6살쯤 되어 보이는 꼬마 손님이 저에게 찾아왔습니다. 제가 받은 손님 중에 가장 어린 친구였는데 순수하고 올바른 믿음을 가진 아이였습니다. 저는 케이튼이 알고 있는 예수님에 대해 물어보았습니다. 그러자 저에게 VBS에서 배운 이벤트 큐브의 내용을 기억해가며 예수님이 누구신지 또박또박 대답해 주었습니다. 예수님은 우리의 죄를 위해 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하셨어요. 예수님만이 유일한 길이에요. 우리가 예수님을 믿으면 영생을 얻는데요. 이 말이 얼마나 기특한지 이 아이가 정말 사랑스러웠습니다. 이 아이를 통해 저는 나바오의 그리스도의 사랑이 우리가 전하는 이 복음이 전파되길 원했습니다. 그래서 저는 케이튼에게 예수님을 믿지 않은 나바오 사람들을 위해 혹시 기도해 줄 수 있니? 하고 물었습니다. 그러자 저에게 고개를 끄덕인 후 기도하기 시작했습니다. 하나님, 저는 예수님을 믿어요. 그런데 예수님을 믿지 않은 제 친구들과 이웃들이 있어요. 그들 모두 예수님을 믿고 천국에 갈 수 있게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 참으로 아름답지 않습니까? 나바오 땅에서 저는 이들을 향한 주님의 따뜻한 사랑을 느낄 수 있었습니다. 이토록 따뜻하신 내 구주 예수님을 저는 나바오 단기 선교를 통해 그 나바오 땅에서 경험하였습니다. 이전에 제가 선교에 대해 무관심했던 제가 이제는 십자가 복음을 전하는 일에 주저하지 않게 되었습니다. 그러니 여러분도 주저하지 마십시오. 마치 한 몸을 위해 각 지체가 협력하듯이 오늘 읽은 로마서 12장의 말씀처럼 각 사람에게 알맞은 은사들을 허락하시고 하나의 복음을 전하기 위해 사용하십니다. 내가 예수님을 전해야겠다는 열정 하나면 충분합니다. 우리를 도우시는 성령님께서 선교의 현장 가운데 분명하게 일하십니다. 이 사실을 기억하며 선교의 소망을 품고 나아가는 제가 그리고 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.